こんにちは。皆さん聞こえますか？ Can everybody hear me? これちゃんと BGM 鳴ってる？ Can you guys hear the BGM properly? なんか BGM 聞こえてんのかな？いけてるかな？いけてるといいんだけど。Let me know if it's not working. BGM 聞こえてなかったら教えてください。Okay. Do you believe in magic? 寺本学校英語教師ののぴトゥーベです。Hello, I am Noppy Tupe from Teramateran Gakuen. And today we're just going to chat a little bit. Not too long though, because I still have a lot of stuff that I need to do today. So, yeah, we're just gonna get in a little chat. Little chat. 今日はまあ普通に雑談です。ノープラン雑談でございます。まあちょっと前にもみんなに伝えたようにちょっとねお仕事で海外出張が入ってしまったので1週間ちょっとぐらい1週間半ぐらいかな。なんなら多分ちょっと配信とかができないのでその前にねちょっと雑談をちょっと配信最近個人配信も少なかったっていうのでもちょっとまだ準備だったらいろいろたくさんあってあんまり長く話せないので多分1時間半ぐらいで切り上げると思います。まあ今日あとは放送室もあるからさ放送室前には確実に切り上げたいなと思ってるのでちょっとおしゃべりしていこうではないかと思います。こんのぴです。Welcome. Hello. How's everyone doing? よいしょ。なんか昨日猫ちゃんと配信のぴのチャンネルであったじゃん。それ見たらさ自分のチャンネルでの配信が10日ぶりぐらいでびっくりしちゃった。なんか久しぶりにそれぐらい自分のチャンネルで配信しなかった気がする。ニースに行ってた時以外だとそういうちゃんとしたお休みちゃんとしたっていうかこう旅行に行ってる時以外でのそれぐらいの長期の自分のチャンネルで配信してないのは珍しいと思って。Yesterday I had a collab with Nico-chan and I checked and it said that I didn't stream on my own channel for like 10 days, which is pretty long. I haven't done that in like a while other than when I like actually went on like a vacation to Nice and stuff. So, yeah. Shows how busy I am lately. Welcome. Hello. Sorry, I don't have Japanese subs today. Let me know if it's better to have it. I feel like the subs kind of like when I do vertical streams, the subs kind of get in the way. But let me know if y'all EN viewers prefer to see the subs on. I feel like most of you who are here usually don't need it too much, but feel free to let me know if that's incorrect. 昨日の結果ね、8% はびっくりしたね。Yeah, yesterday's result was really sad. Like I knew that was good. I knew it wasn't gonna be great, but I didn't think it was that bad. 2人の相性がね、最初からそんなにめっちゃいいって思ってはなかったけど、あそこまでとは思わなかった。びっくりした。ぜひね、アーカイブまだ見てない方いたらチェックしてください。なんかみんな的には結構エネルーペテーテーがあったらしいからそれも見どころなんではないかと。なんかああいうのもテーテーなんだなって思った。テーテーっていろんなのがあるんだなって思いました。改めてね、どんどん下がってたの面白かった。It's fine personally? Okay. Good.
配信映えな結果ね、ビジネスパートナー、いやまあパートナーではないけど同期っていうのはあるけど、ビジネスフレンドってことまあ言うたらビジネスから始まってはいるから間違いではないはい、ということで、今日ちょっとね、あんまり今日長くしないので、一応話そうかなって思ってることはね、話しとこうかなと思うんですけど。Yeah, hello, welcome. For those of you who came in just now, I won't be able to stream too long today because I have lots of stuff, and we also have our bi-weekly stream on Neko-chan's channel. I'm not gonna be on it, but it's like like our group thing. So I want to finish before then, so it won't be too long. 途中今北の方に一応説明すると、今日はねそんなに長い配信にはならないです。ちょっとノピも裏でやんなきゃダメなことがいっぱい溜まってるっていうのもあるし、放送室も12時からありますので、それにね合わせて終わらせていきたいなと思うんですが、定定って200種類以上あんねん。そうなんだいやでもね、みんな喜んでくれたみたいでよかったです。猫ちゃんのね。てかまあ大体活動者って基本的にそんな自分の恋愛観の話とかしないもんね、多分。少なくとも日本の配信者とか活動者はあんまりするイメージないかも。海外の人だったらまだなんかそういうの話するのオープンな気がするけど。Like I don't know how often it is for EN streamers or YouTubers to really talk about their like what they think, what their views on like relationships are. I feel like we're much more open, but the JP side definitely don't really talk about that often. So I feel like it's a good way, it's a good opportunity for the members to talk about that if they're okay with talking about it. Because I have already gotten an NG from some of my co-hosts ね、あんまりしないよね。まあ、もちろんね、あんまり話したくないとか、まあ話せない、普通になんかまああんまり話したくないもあるし、なんかこう話すことがないから話せないっていう人もいるしまあじゃあ最近あったこと配信系で言ったら、まあ、昨日猫ちゃんとコラボあったし、I had that collab with Nico yesterday. We're gonna have a collab next week or sometime around there too, so stay tuned for the stream announcement. There's even actual mom VTubers too. Yeah, like Pina. Pina and I we've been connected for a while, but she's been too busy, of course, obviously. But I hope I can chat or do something with her someday. Hello, welcome! 猫ちゃんとのコラボがあって、再来週かそれの後ぐらいにまたエネルペコラボを予定すでにしてはいるので、またね告知をお待ちくださいっていうのもあるし、あとは配信系で言ったら狂気山脈、みんな全編見てくれたかな。明日あさってかあさってが後半だから、ぜひねリアタイするつもりの方はちゃんと前半見てからリアタイしてくださいね。じゃないとなんだろう、追いつくのも大変だし、ネタバレというかよくわかんないことになると思うのでSo we're having our part 2 of the TTRPG session the day after tomorrow. So for those there, I don't know if Eri-san put on English subs, but maybe he did. If you're interested, please do check it out. If you plan to watch it live for the part 2, do make sure to watch part 1. 頑張れエネルーペ全編どうだった？みんなまず見終わってない。じゃあまだあさってだから時間はあります。ちょっとね長いからあれなんだけど、3時間ぐらいあるんだけど、
画面はそんなに見てなくてもラジオ感覚で全然見れるかなとは思うので、ぜひなんかね、通勤中だったりなんか作業中だったりとかに聞いといてください。アーカイブ見終わるのに数日かかった。やっぱちょっと長いからね。 TRPG ってそういうちょっとデメリット的なところあるからね、長いっていうのね。だから逆にこう1週間ぐらい離れて配信してよかったかもしれない。もともとのスケジュールは、1週間に2回やるみたいな予定だったから、ちょっといろんなことがあってリスケして結局1週間後にしてよかったかもしれないね。It's interesting how it is lock in English and just Ganbare in Japanese. Yeah. I was curious on what the Japanese version would be, and I guess Ganbare is a bit more natural for the Japanese viewers, right? Because if you just do literal translation in Japanese, it'd be like big exclamation mark or like ko right? But I guess like Ganbare is like rooting for the person, so that's more natural. 狂気山脈楽しみすぎて記者さんの活躍楽しみにしてます。お荷物なんて言われない言わせないありがとう。いや本当にね、ちょっとネタバレになるのでまだ見てない方にあんまり言いたくはないですけど、記者はねちょっとあれなんですよ。なので皆さんね、ちょっとネタバレは気をつけてくださいね、この配信でもね。作業中の BGM として追っかけました。ぜひ、それいいかも。いいと思う。あさっての配信祝日でありがたいね。たまたまだったんだよ。それもめっちゃタイミングでよくて、後から気がついて、祝日じゃん日本みたいな。のぴの時差的にこの時間帯しかできないからさ、やっぱりアーカイブのいいところは何度も見返すことができるところなんですが、見どころありすぎて最後まで行くのにマジで何度も見ました。いや、いいと思うよ。何度も見て何度も見直して、あれじゃん、スルメみたいにいっぱい味わってください祝日どんまいお仕事お疲れ様です。頑張って。大丈夫。のびもでも仕事だから。のびも仕事終わりでの配信だからでもアーカイブっていうものがあるんでね。アーカイブがあるのでね、問題なしですよ。But I guess doing a TRPG in Japanese is a little different, as I said during the stream. So I don't know if you guys were able to tell, but I was a bit nervous during part 1. So hopefully I can get over that nervousness and do a bit more role playing for part 2. But yeah, I hope you guys like Keisha. TRPG 日本語でやるのは初めてだから、なんか最近やっと英語での TRPG がこう慣れたって感じで、そこで初めて日本語でやることになったから結構緊張してて、気づいた人は気づいたかもしれないけど、ちょっと緊張してて、だから後半ではもうちょっとその緊張をなくして、もう少しね、いろいろ発言だったりロールプレイできたらいいなと思ってます。ミーハー記者ミーハーねか、ミーハーなか、ミーハーな記者だ。忘れちゃった名前。I forgot her name. It's Mihana Kisha. I'm sure you can lock in. Thank you. エリさんは GM 力に感動したね。ね。本当にイクノコの TRPG でエリさんにはすごいお世話になってるから、おはようございます。Good morning. Welcome. すごいお世話になってるからさ。で、猫ちゃんが4人で TRPG やりたいって言った時に、じゃあこれはエイリさんに頼んで、エイリさんのチャンネルに
いつもお世話になってるから貢献したい。一応こうGM してもらうことによってこう負担はかけているけども、エイリさんのチャンネルでやるから、一応エイリさんのメリットにもなってるから、こう普段は英語の TRPG でエイリさんの視聴者って多分ほとんどは日本人の視聴者の方が多いから、なのにいつも快く英語でやってくださってるから、夏市の TRPG をホストしてもらうことでね、みんな日本の視聴者だから、いつものぴのイクノコのやつを見に来ないみんな見に来てないのまあ英語だからしょうがないかもしれないけど、見に来てない人がね、来る機会になるから、ちょっとエイさんにいつもの、なんだろう、貢献というかになったらいいなと思ってお願いしたからよかった。エイさんはチャンネル登録したらぜひぜひチャンネル登録してください。エイさんのチャンネルね切ねえ話してる。まあしょうがない、現実だから。ノビはそこはそこを分かりきっていますから。まあだからなんだ、配信中のねスパチャとかもねすごいね嬉しかった。してくださった方々ねありがとうございます。Yeah, I wanted to give back to 80san in any form, because you know he always hosts our TRPGs. And even though the majority of his viewers are Japanese, he's always willing to do our Ikunoko no sessions in English. And I know as a streamer that has a majority of Japanese viewers, that doing an English only stream, there's not much of a benefit for the channel. Like for the person themselves, it really depends, but for the channel, there's not much of a merit in doing that. Because the channel's already like it's already built up by a Japanese audience, so like the YouTube analytics doesn't really push it to English viewers unless it gets like a flood of English viewers, which doesn't happen with the Ikunoko no sessions. It gets a decent amount, but like it needs like thousands, you know, really to push it. So and I think it's fine to say, but the Ikunoko no sessions, the art that's not drawn by Kokone and Non, he actually commissions those for us with his pocket money, which he is super generous for doing that. So you know, I was really happy to see a couple of you guys, you know, super chatting during that last session. You know, it felt good, and also he deserves the recognition. That's the first thing I forgot to mention, but yeah, he honestly he deserves that recognition, you know. So yeah. アーカイブで字幕つけるのおすすめですよね。ぜひ気になる方ね、のぴちゃんこのTRPG やってるんだ、でも英語だから見るのなーって思ってる人は後日ねアーカイブに日本語字幕がついているので、完璧ではないけど大体はわかるはずなので、ぜひね気になるやつあったら字幕付きで見てみてください。あとね、エイリさん、普通にいつもお世話になってるってのもあるけど、普通にエイリさんは本当にゲームマスターとして超優秀な方だから、それもあってもっとエイリさんは、日本語でなんて言えばいいんだろう、エイリさんは本当にもっと知られるべき存在っていうのもあるから、今回夏市のね巨木山脈のゲームマスターをお願いしたいって思ったんだよね。もっといろんな人に見つけてもらえる機会になるといいなと思って、もちろんノピリアだけじゃなくてね、他の3人のリスナーさんたちとか
もいるから、本当にもっと評価されるべきの方だから、ぜひもともと TRPG 好きとか、あとはダンジョンズ&ドラゴンもやるし、エリさんだからもともと興味ある人はもうほんとこれからもっと見ていただきたいし、これを今回をきっかけにね興味持ったっていう人はねぜひこれからもエリさんの配信見てください。本当にすごい優秀な方なので、そうだからよかった、こういう機会があってよかったです。っていうのでね、だからあさって狂気山脈パート2なので、ぜひリアタイできる方はリアタイしてる視聴者ならではのこう経験体験もできる配信になってるから、そこもねかなり見どころなのかなと思います。そう、エリさん本当に TRPG が大好きなんだなって毎回伝わる。だってあれ大変だよ、準備するのに。それを毎週5、6個とか週末2日しかないのに5個とかやったりするからね。好きじゃなかったらやらないから、それはすごいよ。のびはそこまでエリさんほど TRPG 大好きっていう熱量で何か好きっていうようなものはないから、そういうのがある人は本当に尊敬するけど、本当にエリさんはなかなか見ないぐらいの熱量の人。なんならハテナくんのクイズ好きみたいなとか、もじまろくんの漢字好きとか、それぐらいね、そっち系だよね。本当にそういう人は本当に尊敬します。ということで狂気山脈、あとはね、まあでも表向きはねそんなもんかな。なんかのぴは作業が今月本当に残念なことに、9月はもともと作業とかが締め切りが大量にある月だったのにもかかわらず、出張が入ってしまったことによってさらに忙しくなってしまって、だからちょっと配信活動の方がすごいおろそかになってしまってはいるんですけど、ツイッターでもねこの前収録しない終わるまで出れないVC を作ってサーバー内で、あれ結局誰も来なかったけどね、メンバー誰も来なかったけど、もちさんツイートはしてたけど誰も来なかった誰も監視しに来なかった来なかったけども、あれは無事に終わって、でもまだもう一個あるんですよ。今日明日中にやらないとダメなやつがもう一個あって、だから今日の配信も短いっていうのもあるんだけど、 I have one more thing I have to record for. I have to finish it by tomorrow night or else I won't have time anymore because I have to get ready to go fly on a plane. So yeah, I'm like super like this month was already busy with all the projects, but it got even more busier with my business trip. So it's crazy. Yeah, like I am very stressed and overwhelmed. いやまあだから作業しててVC に入れる時は入ってたりしてたんだよ。ボイスの収録系の作業じゃない時は VC に入ってて、その時にねもじまろくんと猫ちゃんがね入ってきてくれて、それぞれ別々のタイミングだったんだけど、もじまろくんはね何喋ったかな、喋った内容ちょっと忘れちゃったな。でもなんだその8人でのメンバーだけでのディスコードサーバーがあって、そこに作業 VC があって、最近は使えてなかったんだけど、のびは使える時には入ってるんだけど、やっぱみんなと話す機会をもっと増やしたいからっていうのもあって、誰も基本来ないんですが今月入ってたらすごい今年の中で一番来てくれた2人だけそ
れも1回ずつこんなビーンわかんわかんね。もじまろくんはなんか撮影終わりに自分のはてなくんの誕生日の日、誕生日配信の日に画面に映す機材の準備をしながら作業してたんだけど、のぴは作業しながらもじまろくんはずっとその機材をどうにかやるっていうのをずっとブツブツではないか、まだそのこうなんだなんか文字を書いたりとか何かを読んだりとかする作業じゃなくて、こう手を動かすだけの作業だから結構おしゃべりしてくれて、そうなんかもじまろくんはこうあんまり話す前は本当にちょっとこうとっつきにくいタイプとか話しにくいタイプとか、まあなんか趣味がさ変わってるからさなんか変な人かなとは思ってたんだよ。でもなんかね、野島くん結構っていうか、まあ普通にすごいいい子だし、なんかそういうのなんなら意外ともゆハピの中だったら一番こう地味に積極的に参加してくれるイメージになったかもしれない。なんか4人のもゆハピの4人の中でのぴが作業 VC してたら一番来そうなのって前はぴょこちゃんのイメージだったんだよ。でもまあ4人の中で一番最初がもじまろくんだったっていうのがなんか意外だなみたいな。そう一番来そうなのはぴょこちゃんで一番来なそうのはもじまろくんだと思ってたんだよ。だから実際初めて来たのがもじまろくんで、なんかあれ一番来ないやつかと思ったのが一番最初に来てくれたっていうので、ちょっとねすごいねイメージが変わってますせめて個性的って言っていや活動者は変人でいいんだよ。変人な方がいいんだよね。まあそう、時間的なのもあるかもしれない。そう起きてる時間帯がなんかあなたアメリカにいるんですかとかっていう感じの時間に起きたり寝たりしてる感じがあるんだけど、でもそれがあったとしてもなんか自分からあんまりそういうのに入ってこないイメージだったんだよ。でも入ってきたからびっくりしたんだよね。でなんか前にもちょっとのびが仕事中だったからVC に入れなかったんだけど、一人でもじまろくんがね作業 VC に入ってたのいて、そうなんかあれ誰か入ってると思ったら、もじまろくん一番使わなさそうな人が入ってるとかって思ってだからそうもしかしたら今後もっとねもじまろくんと作業 VC で話す機会があるのかもなって思った。おはようございます。Good morning, welcome. But yeah, I chatted with Mojimaro a little bit in our working VC. Yeah, he's a good boy. そう、人とコミュニケーション積極的に取るイメージはないじゃん。だからそうで、なんだっけな、なんかねもじまろくんがキャプチャーボードをスマホでさ画面配信出すっていう準備だったから、キャプチャーボードをいろいろいじくってたのね。のぴがキャプチャーボード、英語でキャプチャーボードってキャプチャーカードっていうのね。でそれをなんかキャプチャーカードってのぴが言ってたら、何ですかそれって言われて、キャプチャーカード、キャプチャーボードかな日本語だったら、それ英語ではキャプチャーカードって言うんですね。なんかリアクションがね、なんかそのカードとボードの違いだけなのになんかすごいねめっちゃ感心しててね、いや別にそんな感心することじゃないのにみたいな。でもなんか一つ学びましたとかなんか頭いい人はそういう反応するんかなんだかって思って、やっぱり
なんかそれぐらいの違いって別に「へえそうなんだ」ぐらいなのに「あ英語ではそうやって言うんですね知らなかったです」みたいなめっちゃすげえためになることを聞いたかのような反応して、なんかそれはもじまろくんなのだからなのか、なんか頭いい人はこう日々新しいことを学ぶ機会があんまりないから、なんか久しぶりに新しいことを学んだからすごい感心してたのか、もじまろくんの性格普通にそうなのかわかんないけど、なんかちょっとおもろかった。知識に貪欲だからかな。言語とか文化の知識積むことが好きそうですから、確かに。でもなんかそのキャプチャーボードとキャプチャーカードの違いだけでそんなになんか嬉しそうなリアクションするから、そうなんだと思っておはようございます。 Good morning, welcome。 学びに貪欲でもなんかそういうのでも嬉しいんだな、嬉しいとか感心するんだなって思って。Yeah, in English we say capture cards, but in Japanese it's called capture boards. So when I was saying like, oh, capture card, he was like, oh, what's a capture card? And I was like, oh, the capture, I'm talking about capture boards. And he was like, oh, it's called capture cards in English. Wow, I learned something new. Like not in a sarcastic way. Like he was genuinely, like happy to learn that. So I was like, this kid's weird. It's cute. Yeah. 英語で会話するときに間違えようになるから。まあね。のぴは日本語と英語の違いって楽しくない。まあのぴはなんかもう慣れちゃったっていうのもあるのかもしんないな。なんかそんなにもうなんかこう全然違う言い方。例えばなんか包丁と英語だったらナイフみたいな、こう全然違うじゃん。キャプチャーカードとキャプチャーボードって一言葉違いじゃん。なんかそういうのやってかな、普通になんかあんまりもうなんも関心ってかなんかへーみたいなのないかもしれないないかも。人は知識を得て喜びを得る唯一の生き物らしい。そうなんだ。他の生き物はそうじゃないんだ。動物とか。あ、でもそうか。犬とか猫とか。猿ぐらいか、多分人間以外で一番脳みそを使う生き物って。でも言葉が使えないからあんま変わんないのかな。どうなんだろう。そういう時にしっかりしたリアクションができるのはコミュ力高いと思ってる。いやもちろん配信中だったらちゃんとリアクション取りますよ。のびだって配信中だったらちゃんとリアクション取りますよ。でも裏だったらガチでどうでもよかったらへえ面白いねそれくらいで思ってそうなんだとかって配信だったら知らなかった面白いね語学学ちょっとかじりましたが、新しい言葉知ると頭の中で語源とかの推理が始まります。のぴもなんかやろうかな。そろそろちょっと脳みそ使った方がいい気がするな。もうちょっとなんか違いあったか。いやまあのぴの中ではちょっと違いあるんだけど、違いがそんなに伝わらないならよかったわまあだからね、小島ろくんとはね、なんかこう来てくれる人がいるっていうのは分かったから、ちょっとまたこれから作業 VC 入っていきたいなと思った。で、猫ちゃんともね、猫ちゃんとはなんなら昨日の配信の前だったから一昨日か。一昨日のぴが作業配信してる時に猫ちゃん来てくれて、珍しいと思って。猫ちゃんと何話したっけな。忘れたな。何話したっけ。なんかしてたな。猫ちゃんはそうめん食べながら話してたんで、もぐもぐしていや
猫ちゃんのもぐもぐしながら口頬張りながら喋るときかわいいよ。配信でやったことあるかな、猫ちゃん。マジでかわいいからな。猫ちゃんの声がのぴは本当に好きだから、ちょっとオフの時の油断した時の声がねめっちゃ好きだから。こんにちは、ワーカムワーカム。魔女で先生なのに学ぶことに対する姿勢。まあ、のぴは、まあ、勉強なんて好きじゃないから、本当は。勉強そんな好きじゃないし。全然真面目な生徒じゃなかったし。まあなんかこう、規則、校則とかに対してはすっごい真面目だけど、勉強に対しては、最低限、こう、みたいな感じだったから。また同僚マート取って、すいません。すいません、皆さん。なんかたまにね、お菓子とか食べながら配信してたことあるけど、こう口にパンパンに入れてみたいなのはないレアな気がする。こんにちは、ワーカムワーカム。いいでしょう。可愛かったよ。まあでもなんか何話したかな。なんか猫ちゃんが出かける前だったからこう急いでお昼食べて出かける前の間にちょっと喋ったぐらいなんだけど、なんか明日の配信どうするとかそんな話だった気がするな。ぴょこちとの相性診断見返したら勉強嫌いって言ってました。勉強嫌いだよ。だから勉強嫌いだからこそなんだろう、のっぴが英語系の配信した時に見に来ない人たちの気持ちがわかるっていう。だから見に来ない人に対してはそんなに責めないけど、その代わり見に来てくれた人に対してはめっちゃ感謝してすごいありがたい。別に見に来ない人に対して感謝がないわけじゃないけど、その時にねすげえこうなんかすごい意味が変な風に伝わりそうだっただからのびも自分が分かんない言語で配信してたら多分見に行かないから特に責めはしないめっちゃ気持ちが分かるからGood morning, welcome, welcome. もぐもぐエネルーペ希望。もぐもぐエネルーペか。猫ちゃんなんか配信中だったらなんか口パンパンにして配信しなそうだよね。なんかこうちょっとなんかこう食べてんのか食べてないかわかんないかぐらいの量しか口の中に入れなさそうだよね、配信中。勉強嫌いなのに塾の講師のバイトしてたの謎。いや教えるのと勉強するのってやっぱ違うじゃん。だから教えるのって楽なわけよ、基本。そんなめっちゃ楽なわけじゃないけど、一から勉強するよりは全然楽だから全然できるわけよ。だから塾のバイトはやったし、それこそこの今の活動だって英語を教えられる知識がもうすでにあるからやってはいるけど、なんかこれから一から英語で勉強してくださいとか、なんか本格的に英語を勉強できるように一から英語を勉強して英語を教える勉強をしなさいって言われてもちょっとってなるちょっと止まるパクチー食べるホラゲ配信。あの時口詰めてたかな、猫ちゃん。みんなアーカイブ見に行ってみてごらん。どうだろう。こんなピです。わかん。ちょっとさ、今タイマー鳴ったよね。ちょっと洗濯物さ回してたからさ、ちょっと洗濯物やってくるね。いろいろ本当に出張行く準備しながらやってたから、洗濯物を普通に回しっぱなしなので、ちょっとやってきます。すぐ戻ります。I'm gonna go do my laundry real quick, okay? I'll be right back.
Okay, I will be right back. Tadaima. I am back. わたくさんギフトありがとうございます。やや様ありがとうございます。ご券メンバーシップギフトありがとう。水まんじゅう怖いさんもありがとうございます。フェリラさんもありがとうございます。ありがとう。あ、今月分ってのびさ配ったもう。Did I already give out my 10 membership gifts for this month? ちょっと確認しよう。Let me check. 配ってるわ。配った。I already did it. Oh, I did it. I guess I did it at the beginning of the month. 月頭ぐらいにやったんかもしれない。9月頭。じゃあなしだ。But anyway, thank you for the membership gifts. ありがとうございます。メンシップギフト。皆さんもぜひ。あ、すずちゃんのレイドが来てたのね。あ、すずちゃん来てくれてありがとう。すずちゃん。すずちゃんのリスナーさんのお名前ってなんて言うんだろう。でもすずちゃんの配信から来た方、ちょっと洗濯物やってたから一回離席してたんですけど、はじめましての方ははじめまして、テラメタラ学園英語教師ののびちりゅんぺんです。すずちゃんとはね、何回かね一緒に配信させてもらってますのであれなんですが、来てくれてありがとう。すずちゃんもありがとうね。また遊ぶね。メンバーシップギフト当たった方
可愛いスタンプありますので、ぜひ使ってください。メンバーシップコンテンツも多少はありますので、ぜひそちらもチェックしてください。あ、すーちゃん洗濯偉い、ありがとう。That was unlucky timing. It's okay. She's still here. すーちゃんね、すーちゃんまた遊ぼうよ。すーちゃんあいつもマイクラやってるイメージよな。最近マイクラそんなしてないんだよな。今年はマジクラなかったし、ちょっとあんまり、マイクラ今年本当にマイクラするの少なかった気がするな、そう考えると。ね、バイリンガルコラボも楽しかったね、すーちゃんのチャンネルでね、やってもらったやつね。よかった。何の話してたっけ？あ、猫ちゃんとの作業通話か。でも本当に猫ちゃんとの作業通話の内容忘れちゃった。猫ちゃんとなんか明日の配信の話軽くして、猫ちゃんがそうめん頬張りながらのっぴが作業してたみたいな。それぐらいしか覚えてないよ。この偉いがしんどいって意味だったらどうしよう。どういうこと？メンバーシップの話で言うと、今月末がメンシップの、2周年記念なんですよ。So at the end of this month is actually our membership's second anniversary. おはようございます。Welcome. でも残念ながらちょっと出張中で、出張中だからちょっと記念日当日に記念配信をできないんですね。申し訳ない。なので帰ってきた後にね、しようとは思うのですが、思ってますだけ思ってますので、待っててください。Looking forward to the badge change. All right, for those of you who will also be doing the also be second anniversary, your badge will be changing. まだギリギリ23ヶ月か。まだギリギリ23ヶ月だよ。24ヶ月になったらバッジがね変わりますね。24ヶ月の方は。なのでぜひ楽しみだね。Yeah, so I can't do a celebration stream on the day of because of my business trip, unfortunately, but I do plan to do it after I come back, so please stay tuned for that. 一応ね、追加のバッジも準備しておりますのでお待ちください。I do have new emotes planned, so stay tuned for that as well. そう、バッジ変わるよ。私はまだまだ新参者ですね。全然大丈夫です。新参者でも大丈夫です。ウェルカムです。ありがとう。のびえ、昨日から東京に来てるんですが、引き出しにゴミが入ってる。テレビはつかない。部屋の中までスマホの電波が届かない。最高のホテルに泊まりました。次からのびの家で泊まることにします。おはよう。残念ながらのび東京に家ありませんが、最悪なホテルになってしまいましたね。なかなかないんじゃないか、そんなホテル。格安、超安い、ケチっちゃったかな。でも頑張ってバッチ変わるよ、24ヶ月になったら。How long's your business trip? My business trip is about 1, 2, 3, 4, 5 about 6 days, and then I got some PTO to stay a couple days, so my entire trip will be about a week and a half-ish. Yeah, so yes, I'll make sure to update you guys when I get there and stuff. Yeah.内面メンシップのねやつも、なんならちょっと誕生日に近づいちゃってるから、メンシップ
やつと誕生日をちょっとくっつけてもいいかなと思ったりはしてるんですが。お花火です。起きるの遅れちった大丈夫だよ。来てくれてありがとう。休憩の文字が見えましたが、表記ではビジネスホテルでした。だからビジネスホテルなんだ。うわー、俺の9000円関数。いやー、ホテル選びってそれが怖いんだよね。本当に外れが引いちゃったら最悪だよね、多分ね。ノピは今のところ超外れっていうのには当たったことないから、でも超外れが怖すぎる。いろんな外れ要素が可能性あるから。どの国とかは言える範囲ですか？出張が終わったら言おうかなと思ってます。出張が終わったら言おうかなって思ってる。Yeah. I do plan to talk about where I went after my trip, so yeah. Until then, not yet. We'll be waiting for your return. Yeah, it won't be very long. It won't be too long, so. 誕生日ですよ。10月28日、のっぴの誕生日です。October 28th is my birthday. So almost a month. So yeah. 私が先日出張で泊まった9000円ホテルは綺麗だったりでした。おー、いいね。地域にもよるね、きっと。地域と時期だよね。だからそれによって変わるから。そうだよ、海外出張だよ。海外出張。It's an international business trip. That's why I'm like stressed out even more, because if it's like a domestic business trip, yeah, I still have to prep, but like it's not that bad. But international is just another whole deal. At least for me. I don't know about you guys, but for me it is. And like a business trip for someone that works remotely, man, I need to buy clothes to wear for that trip too. Like I have no clothes that are okay for semi-business, right? リモートで仕事してる人がさ、出張行くって時点で出張に着る服がないからもうそこから準備が必要なわけですよ。I'm not gonna wear a suit. Thankfully, it's like business casual, but more on the casual side. But still, like, you know, no shoulders, no shoulders showing, like no knees. I mean, I could have my knees open, but like you know, something that's like kind of like modest, casual but modest. Like it's hot, guys. It's hot. During the summer, I had like my shoulders shown and whatever. But so like I have clothes to wear during like a summer vacation, but I don't have clothes to wear during a summer business trip, if that makes sense. Yeah, like knees might be okay, but I want to be safe, you know. スーツでええやん。いや、スーツはね、硬すぎるんだ。ビジネスカジュアルなんだけど、カジュアルよりのビジネスカジュアルだから、普段、家から出ないリモートで仕事してる人にとったら何もないわけよ。そういう場に着ていける服が。だからそれの買い物も行ったりしてね。先生の会社日本にそのまま直すとかなりの大企業に見える。休みとか海外出張とか。でもね、アメリカだったら一般的だと思う。まあ、海外出張はその業界とか会社によると思うけど、休みは結構一般的だと思います。でもね、年末の休みはね、一般的な会社よりもちょっとだけいいかもしれない。ちょっとだけいいかも。そうドレスコードってほどのドレスコードはないけどさ、やっぱり仕事としていくからさ、普段夏の間に着るような服はさ、ちょっとさ良くないじゃん。のび普段夏の間なんてさ、てかのびは普段なんか何も考えずになんかどっか出かける、買い出しで出かけるって言ったら全然なんだレギンス、まあ日本は多分ダメなんだろうけど、アメリカだったらいいんですよ。ジムに行くような格好で外で
出たりしても全然いいからさ、こっちは。だからレギンスのジムに行く時に履くようなレギンス履いて、でT シャツとかタンクトップとかそんな感じだからさ。でニースも行った時もさ、肩日本のスタンダードで言ったらちょっと肌が出すぎな、肩出しで胸もちょっとカットが深めのワンピースだったりとかさ、それはちょっとビジネスにはせめてなんだカーディガン羽織った方がいいとかさ、あると思うんだけど、日本が働きすぎ、それはある。そう、日本が働きすぎっていうのもある。でもね、日本の祝日の量は多いけど、なんか日本はこう複数日の休みを一気に取るのが難しいっていう意味ですよね。こう一日をポツ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 という感じで休めるけど、例えば1週間をドンって休むのがなんか休みづらいみたいな。センシティブ。全然こっちだったら普通なんだけどね。紺のスキニーパンツにブラウスぐらいがビジネスカード。そうだからそれこそなんか綺麗なジーパン、なんかもう数年履き崩したジーパンとかならあったんだけど、もうなんかちょっと綺麗なジーパンなかったから綺麗な新しいジーパン買って、でちゃんと肩も隠れるブラウス買ってみたいなヨレヨレじゃない T シャツ、ヨレヨレな T シャツしかなかったから、ヨレヨレじゃない T シャツも買ってとかだから普段は本当に気にしなくていいからさ。でも仕事にとったらビジネスの設定だったらちょっとヨレヨレすぎなのかなこの T シャツみたいな。友達に会うんだったら別にこれぐらいいいけど、やっぱ仕事の人だったらちょっとあれかなみたいなまとまった休みの働き方がいいのにね。あまり祝日関係ない。祝日が関係ない仕事ってブラックな気がするな。ジーパン穴が開いてないジーパンなら全然大丈夫。日本だとオフィスカジュアルでジーパンはどやされます。じゃあそれオフィスカジュアルじゃなくねそれこそ旅行に行った時の服とかにカジュアルビジネス寄りの服とかなかったんですか？ニースに行く時にもうお洋服買ったんだけど、ニース用に買ったお洋服は着ていけないかなニースは本当にビーチバカンスだったからさ、ビーチバカンスに着ていく服はちょっと真っ白なワンピース、カーディガン着てもいいけど、そんな真っ白なワンピースちょっとあれじゃん真っ赤なワンピースがあるんだけど、あれは着てもいいけど、ちょっとなんか生地があんまりかなとか。ヨレヨレじゃない T シャツ買ってで、ヨレヨレの T シャツって、いや、私が長年着てるからちょっとヨレついちゃったって意味。But yeah, I just had to buy a lot of stuff. I mean like a couple days worth of stuff. Yeah. Anyways, I'm just like going on a business trip or vacation, like the flight tickets itself is already expensive, but like the prepping for them is also costs a lot of money. It's something that I've realized in these past few years. Traveling is expensive. Yeah. I hope I don't have to do as much traveling. I mean, I wasn't planning for it. Like Nice in Japan is like something that I do. Japan is something that I consider every year, but Nice was like kind of a last minute decision. But this business trip was something that I did not plan at all. So you'll leave a good impression on them for sure. I hope so. 真っ白なワンピース、真っ白なルフィ。
真っ白なルフィ。あーなんだっけ、ニカね。最近ね、ワンピース終えてないんだ。最近ワンピース終えてないんだ。I haven't been able to read One Piece in a while. Do they cover costs like that? No, but I'm gonna write them up. I'm gonna write it off on my tax return, for sure. I'm gonna write off everything I can in my tax return. I'm gonna try to get all the money I can get back. Don't worry. No. But anyways, so I've been preparing for my business trip. 出張の準備を最近もしていて、あとはね、これ話しときたかったんだ。なんかツイッターがさ、最近すごいアップデートが入って、いろいろ見たりしてる人いると思うけど、例えばなんかハッシュタグはあんまりもう使わない方がいいとか、使ったとしても3つ以上は使ったらなんかツイートがおすすめに載らないとか、こうなんかスパム的な扱いになっちゃうとか、 Hello welcome welcome。 あとはなんだ、日本語と英語を混ぜたツイートはしない方がいいとか、あとはなんだっけな、そういうのがあったんだよ。あれみんな意外と知らない？あれ意外とみんな知ってることだと思ったけど知らないんだ。Yeah, like the recent Twitter updates, like not having more than 3 hashtags or not tweeting, not mixing languages in one tweet and stuff. So I've been trying to do that recently. そう、だからハッシュタグも、だからこれからちょっとノピツイッターは、ハッシュタグを本当に最低限しか使わないことにしてるし、あとツイートもなんか一つのツイートは日本語と英語両方こう分けてはいるけど、こう上に日本語で下に英語みたいな感じでやってたんだけど、ちょっとそれもやめて、日本語メインのコンテンツはそのメインのツイート日本語にするけど、英語はツリーに入れたりで、もちろん英語がメインのコンテンツだったら英語がメインでツリーが日本語にツリーってやったりしようとしてるんだけど、なのでちょっとね、なんでのぴ先生そういうことしてるんだって思ったら、ちょっと最近のツイッターのアップデートのせいです。で後でちょっとツイッターでリツイートしとくわ。それで拡散してる人たちのやつ、みんなもぜひチェックしてください。だからハッシュタグのやつだとみんなパーッとかのぴたちの配信の感想ツイートとかにちょっと影響してくるからあれなんだけど、なんかハッシュタグ気にする人はなんかメインのツイートには何もハッシュタグ入れずにツリーにハッシュタグを入れるっていうのだったらいいらしい。なのでファートとか書いてる人、ハッシュタグ3つ以上つけるのやだとか、ハッシュタグ全くつけたくないとかっていう人はツリーに入れてみてもいいと思います。Yeah, so the Twitter thing is really dumb. I hate it, but unfortunately, I'd rather adjust things than get my account banned or get like shadow banned and stuff. So for a while, I'm gonna limit the amount of hashtags I use, and also I'm not gonna mix languages in one tweet. So unfortunately, all the English tweets are gonna have to be in the threads, unless whatever I'm tweeting about is like an English main content. Like if I do like English main streams, or if I'm like tweeting like just yapping in English, I'll tweet in English first, but then in the thread I'll have a Japanese translation, vice versa. So if you've noticed me doing a little bit of different stuff on Twitter, that's the reason. And if you ever want to, tweet about my stuff using our hashtags, apparently if you put the hashtags in the thread, that's okay. You just shouldn't put it in the main tweet for some reason. I don't know, but yeah. そうなんです。吊り下げが流行るとタグ検索した時に意味わかんなくなりそう。でもね、一応ね、タグ検索すると出てくるんで、ツインに入れてても。まあだから、なので、それでインプレゾンビも増えてるしさ、それのおかげって言い方でいいのかわかんないけど、ツイッターのフォロワー数もなんか意味わかんないけど増えてるし、でもインプレゾンビがリプランにたまに湧いたりするし、もうなんかもうもうツイッターまたおかしいよマジで。It's fine. Twitter does seem weird recently. I don't even see some posts from followed accounts now for some reason. Oh no!
Yeah, like I don't know. Can someone please make a replacement for Twitter? Can we all just agree to move to Blue Sky or something? Can we just agree to do something? インプレゾンビ、そう、インプレッションゾンビって言われてるんだけど、なんかボットのアカウントがなんかこうツイッターに湧いててフォローしてきたりだったり、なんかよくわかんない意味不明なリプライしてきたりとか、噂程度に聞いたことあるイラストの投稿がおすすめにありかわりってなんかそうだからハッシュタグ入れちゃうとなおさらおすすめに上がらなくなっちゃったらしいので、のぴたちにも見てほしいしおすすめにも上がってほしいけど、ハッシュタグ使うのあれだなって人はツイーに入れてみてもいいかもしれないです。のぴ先生の英語ついた時々英語のリーディングしてるの勉強になります。あ、よかったです。もうやっぱり一応英語の先生っていうテーマあるし、英語圏の視聴者もフォロワーさんもある程度はいるので、英語でのツイートを全くしないっていうのはしたくないから、もうツリーに入れるしかないかなみたいな、ちょっとやりにくいよね。もうなんだったらなんかサブアカ使ってなんかサブアカは英語でこう引用リツイートする用のアカウントみたいな感じで作ってもいいよなと思ったりはしてるんだけど、サブアカ作るにはちょっと運営さんにお願いしなきゃなからあれなんだけど、難しいです本当に。ツイッターやめてくれ。Hello, I'm here to see the cute Noppy Johnson. Who's Johnson? But welcome, good to see you. あ、もうあと20分じゃん、12時まで。ちょっと放送室が始まる前に終わらしたいから、ちょっと駆け足で終わりましょう。じゃあまあでもね、話したいことはそれぐらいなんだよね、基本的に。まあだからあさって狂気山脈後半があって、それ以降からちょっとのぴは出張に行くので配信があんまりできないんですが、ショートは2本だけ用意してあるので、2本ぐらいのぴがお仕事中に上がりはするんですが、なのでそれまでちょっと皆さん終えてなかったアーカイブなどあったり、あとは見返したりとかしてくれたらなと思います。放送室に連動する、タイミングが合えばかな。だから放送室の同時視聴、いやちょっとのぴを放送室聞きながらちょっといろいろ準備します。But yeah, so the TTRP session is the day after tomorrow. So after that, I'll be going on my business trip. So I'll be out for like a week and a half ish. I do plan to post like about 2 shorts while I'm gone. But otherwise, please do catch up on any VODs you haven't been able to watch or rewatch anything. So yeah, but I'll be back soon pretty quickly. Yeah. っていう感じです。のびのね、最近のね、個人的ニュースのびの個人的ニュース1個、全然配信とか活動に関係ない個人的ニュース、 iPad mini を買ってしまいましたいやめっちゃ悩んだんだけど、 I bought an iPad mini. I bought an iPad. I contemplated about this purchase for a long time because this is not a cheap purchase. It's not a cheap purchase. So I thought about it for a long time. めっちゃ悩んだ。安くないからさ、なんなら高いからめっちゃ悩みました。めっちゃ悩んだ結果 iPad mini にしました。最初は普通の iPad にしようかなと思ったんだけど、ミニにしました。まあ買った理由はですね、出張のため出張のために買ったんですよ。ちょっと今回行く出張が結構移動が多めだから、ノーパソ O を持ち歩くのは辛いということで仕事のために買ったで、まだ開けてから1日ぐらいしか経ってないから全然なんかいろいろできてるってわけじゃないんだけど、
Yeah, I have so many Apple products now. But yeah, I bought it for my business trip. Because this business trip I have to be moving around a lot, and moving around with my laptop is not ideal. So that's why I bought it for my business trip. But after my business trip, I won't really need it. So it's like a very expensive purchase for like something that I don't really need to do for that I only need it for a little while. But I thought it could be an investment for, you know, I could use it for a lot of stuff. And I'm gonna write it off for my tax return, so even though it's still gonna be really expensive. But yeah, so I'm still figuring it out. It's only been a day since I opened it. So yeah. 本当にきっかけはその出張のためで、本当に数日間のためだけではあるんだけど、その数日間の間にすごく活躍してくれるのではないかなと思って、すごい考えて買ったんだけど、まああればあったでなんかいろいろ使えるかなとは思って、ちゃんとなんだっけ、確定申告にもちゃんと書こうとは思うんだけど、経費で落ちないから、残念ながら落ちないから、確定申告の時にちゃんと書くんだけど、申請はするんだけど、iPad mini ユーザーの皆さん、なんかおすすめのアプリとか、おすすめな使い方とか、おすすめなアクセサリーとかあったら教えてください。まだ本当開けて1日しか経ってないから全然ちゃんと使えてはないんだけど、確定申告には使える。うん。iPad を多少なりともテラメタラの活動にも使うからさ、なんか例えば飛行機乗ってる間にさ、なんかサムネ作ったりとかも多分できるじゃんこれ。だからそれをやるだけでそれの確定申告にもかけちゃうから、うん、それに入れようかなと思うんですが、なのでiPad mini ユーザーの方、まあ iPad mini じゃなくても iPad ユーザーの方々、なんかいろいろおすすめな使い方とかおすすめなものあれば教えてほしい。If any of you iPad users or iPad mini users have any recommendations on like apps or how to like you know, useful tips and tools or accessories, please do let me know. Ibis Paint 無料無料無料だったら入れる。無料ウマ娘的なゲーム。いや、ゲームはさ、のびさ、のびガチで配信以外でゲームしないのよ。興味ない興味ないというか、まあそもそも時間がないっていうのもあるんだけど、ゲームをやるんだったら他のことをしたいみたいなタイプだから、ゲームは入れんかな。あとストレージがあんまりないんだよ iPad。こんなび welcome, good to see you, hello hello。 Ibis Paint ちょっと待って、無料だよね。Ibis Paint で課金しなくていいよね。I haven't used one in 12 years, it's okay, no worries。 Ibis Paint、でもさ、アイビスペイントみたいなちゃんとしたお絵描きアプリ必要なの？だってノートパッドに絵描けるじゃん。いるかな？ペンはね、安いやつ買った。安い、純正のアップルペンシルじゃないけど、安いやつ買ったよ。なんかそのちゃんと本格的なお絵描きするつもりないから、安いサードパーティーのタッチペン買った。動画編集アプリの VN のぴ今のところキャップカット使ってるんだけど、TikTok のさやつ VN っていうのが使いやすいの？キャップカットだったと VN だったらどっちの方が使いやすいんだろう。のぴ本当に動画編集そんなさ、面言用の動画以外今のところ動画編集するつもりないから、クオリティでいいんだよね。キャンバーはねもうすでに使ってる。いつもサムネとかキャンバーで使ってるから。無料
興味ない言うな。いやー、申し訳ない。Oh, Mira, thank you so much for the membership gift. ありがとう。Thank you. 広告見れば無料。そうなんだ。大体無料。アイビスペイントいるかな？ノートパッドで絵描くじゃダメ？まあ、いつかお絵描きすることになったらアイビスペイントじゃいるよ。必要になるまでは入れなくていいかなとは思ってはいるんだけど。だからまあなんか、一応プチ個人的ニュース iPad 買ったっていう。金額的には結構でかいから。そう、めっちゃ悩んだ。でも小さくていいよね。本当は普通の大きさの iPad 悩んだんだよ。でもやっぱりこのちっちゃい手軽さ、この大きさだったらまだ、バッグに入るんだよ。普通の iPad だったら入んないぐらい、ちょっと大きすぎるぐらい。でもこれだったら、のぴがいつも持ち歩いてるバッグにぴったりの大きさなんだよ。だから、出張にあったらいいかなと思って買っちゃった。キャップカットでもいい？ほんと？ちょっとしばらくはキャップカットにしようかなと思ってるんだけど、あんまり、なんかいろいろ、なんだろうな。そう、ちょっともったいないぐらいのものかなと思いつつも、まだね、返品できるのに30日間あるから、まだ届いて3日ぐらいしか経ってないから、出張から帰ってきて嫌になったら返すこと。やっぱいらねえこれと思ったら返品できなくはない。30日間あるから。I still have 30 days to return this, so technically, even if I return from my business trip, I can return it if I change my mind. If I'm like, oh, I'm not gonna use this even after my business trip, I can return it. VTube スタジオ、そう、VTube スタジオ入れて、のびも入れた。なんかさ、今まで自分の携帯でやってるけど、もう一個やっぱデバイスあるのいいなと思ったから、使う日があるかわかんないけど、なんか必要な時に使えるのいいなと思って。日本はアメリカよりも物を返品するルールが厳しいらしいけど、アメリカってマジで何でも返品、30日間以内だったら何でも返品できちゃうんだよ。だからそこがいいんだよね。アメリカの国自体がもう返品 OK 大国だから30日間ちょっとお試しみたいなのでできるっていうのもいいよね。なんならお店とか物によっては60日間返品期間あるから。でも確かこの iPad は30日だった。クーリングオフクーリングオフよくわかんないけど、普通にどこの企業さんもだいたい最低30日間の返品期間一般的にある。場所によっては14日間とかもあるけど、ほんと最低限14日間の気がする。そう。iPhone 使ってたら地味に iPad と AirDrop できるのは便利。そっか、なるほどね。なるほど。AirDrop の存在忘れてたわ。なんか今まで携帯自分のスマホ1本しかないからさ、AirDrop なんて友達とやるときにしか考えてなかったけど、こうデバイスが2つあったらこうやってこうお互いに AirDrop できるのか、あんま考えてなかったな。日本の制度もこういうの見習いよね。日本厳しいよね、返品に対して。そこすげえ嫌だなって思ったの。あとチャット GPT。チャット GPT いいチャット GPT か。なるほどな。確かに入れようかな。エアドロップ厳しいよね。買って返品してまた買って返品で無料で返品を。まあそうやってこうちょっと悪い使い方する人もいるとは思うけど、一般的には普通にね、そんなやらないから。のびはそんなやったことないから。本当にいらなくなったとか、やっぱ違うなって思った時にしかやったことないけど。でもお店によってはなんか化粧品とかでもなんか何これ最悪なんだけどみたいなのたまにあるじゃん、初めて使う時に。それを返品してもいいっていう時にもある、全然。お店によっては。だから一回なんか新しい日焼け止め使いたいなと思って試してみたら、もうなんか超最低な
日焼け止めすぎて、は意味わかんないんだけど何これみたいなを返しに行ったら全然全額返品お金返してくれただからそういうのはすごくね助かる。クーリングオフは訪問販売なので1週間程度の契約も購入できるようになってる。ああ、なるほど。返品した商品を新品って売る可能性も。返品した商品を新品。あ、なんか未開封とかだったら全然すると思うよ。うん。未開封とかだったら。日本だと店頭にテスターとかあるから。そうね。こっちはまあテスター、でもテスターあったとしても、返品できる制度あるとこ多い。そんなやばい日やけどもあったんだよ。なんじゃこりゃっていうのがあって。もしかしたらそれ単体がなんか変な風にね、なっちゃったっていうのもあるかもしれないけど、最悪だったから返品した。物によって合う人合わない人の差が大きいからそういった文化になったのかな。あとはみんな訴えるからじゃないみんななんかいろいろすぐ訴えちゃうからそういうのがあった方がそういうのが減ったりクレームが減ったりするからじゃないかな。理由はわからないけどそういう国民性なところある気がするな。やっぱすぐクレーム言う人多いしすぐ訴えたりもするからそういうお試し期間的な感じのがあったらこう気楽に変えてお試しもできて満足できるみたいな。But yeah, anyways, yeah. If I feel like it, maybe I'll do some drawing streams in the future. But that just means, you guys, my drawing skills are gonna be better on the iPad because I used to draw on a pen on a different drawing thingy, and that thing is really hard to draw with because you're like not looking at what you're drawing on the tablet. But when I'm drawing on the iPad, it's like almost like drawing on paper, and I can draw better on paper. So yeah, my drawing is gonna be better. だからまあ気が向いたらね、もしかしたらいつかお絵かき配信できるかもしれない。ただそうなるとのぴの今までペンタブでやってたタブレットあれなんなんタッチなんか今までやってたやつだとめっちゃ絵下手だったけど iPad だったら紙に描いてるような感じだから絵が上手くなっちゃう。絵が上手くなっちゃいます。少なくとも字は完全に綺麗になった今まで字汚すぎたけど少なくとも iPad で字書くと断然全然違う。綺麗に書ける。紙に書いてるかのような。イタタブ、そう、イタタブ。You might even open an artist YouTube channel. Yeah! Yeah! そう、のびの本領発揮。のびの本領発揮されちゃうからね。Anyways, it's almost time. So, let's see. Let me see if she's ready yet. 配信そろそろもう、猫ちゃん待機場は上がってるよな、多分。待機場は上がってるね。じゃあギリギリまで配信するか。レードできるように。そう。画伯が本気の画伯になっちゃうよ。本気の画伯になっちゃうけど。いいんだね。Y'all aren't ready for it. あれ待機場どこ猫ちゃんの。調べなきゃダメだから。猫。あった。ペーパーライクフィルム貼るとさらにイラスト上手くなっちゃう。画面のプロテクター買うときに見てたんだよ。ペーパーライクフィルムと普通のガラスフィルムの違いなんだろうと思って普通にガラスフィルム買っちゃったんだけど、ペーパーライクフィルム買うのって何なの？単に書き心地がいいから？何なの？なんかそこ全然考えずに普通にガラスのスクリーンプロテクター買っちゃったんだけど。
was buying my screen protector, I just bought the glass screen protector because I didn't know what like the paper like protector is supposed to be doing. So yeah. のぷちゃん iPad で習字配信を見たい。それ書けるソフトあるの？普通の絵を描くソフトでやるの？それとも習字用のソフトがあるのかな？なんか習字配信面白そう。ちょっとお絵描きよりそっちの方がやりたいかも。前回のピコちゃんと夏目さんちとのコラボもそこまで悪くなかったと思います。ベベさんとかの見てるから。ベベさん絵描くの、ベベさんも画伯なの？いや下手なのって言おうと思ったらちょっとね、やっぱりね、良くないかなと思って。簡単に言うとガラスフィルムよりもペーパーライクはザラザラ。それの方が描きやすいの？ツルツルしてると描きにくいんかな。ちょっとiPad でこうタッチペンで絵を描くってことすら初めてだったからさ、なんか全然わからずに。習字配信ね。もじまるくんって漢字綺麗なんかな。やっぱさすがに漢字が好きだったら漢字も綺麗かな。あ、やばい、もう始まるじゃん。始まる。みんな始まるから終わるぞ。Okay, the Terametero 放送室 is gonna start, so I'm gonna end, okay? Sorry for the abrupt ending. 急な終わりでごめん。Anyways, if you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、待って、もう始まるかな、本当に。もうボイスで準備してる2人とも。OK。じゃあ、今日この辺で終わりたいと思います。Thank you for watching. Have a magical rest of your day. And I will see you guys during the TTRPG stream, OK? 次の TRPG 配信でお会いしましょう。おつなみに